जय मीन वराक मठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुबीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। हे बुद्ध कलंकी व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर अन यज्ञ ऋषभ ग्रीव ध्रुव वरदान धनांतर भद्री पद्धत कपिल देव सनकादि करुणा करो नु 24 रूप लीला रची। हे अग्रदास उदपद धरो पण मळीने हरिने मां तो मळीने हरिने मां दालग पर में हर पशु थयो पण मळीने हरिने मां दालग पर में हर पशु थयो पण जायो जायो जो हो दातणो ए पज गान भणाणो कागड़ा। भगवान ना 24 अवतार जय जय मीन वराकम मठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुबीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। अन बौद्ध कलंकी व्यास हरि हरिवंश मनवंतर अन यज्ञ ऋषभ ग्रीव ध्रुव वरदान धनंतर भद्री पद्धत कपिल देव सनकादि करुणा करो 24 रूप लीला रचीन यज्ञ दास उद्भद धरो। 24 अवतार भगवान ना थया, चाहे भगवान राम होय चाहे भगवान बुद्ध होय पण भगवान कालियो ठाकर कृष्ण बाप ही तो कालियो ठाकर छे। बे भगतो धीरा 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 हाल्या जाय छे। काठियावाड़नी भूमि एना घणा दुहाओ छे। भगवान ने कीधुं छे के हे बाप हे कालिया ठाकर हे नटवर एक बार काठियावाड़ में कोगदी अन भूलो पे भगवान अन मोळो था मेहमान तने स्वर्ग भूलावा सांभळा। भगवान ने पण भूलो पड़वानी वात आ काठियावाड़नी भूमि माथेथी माढुडाए करी छे। बे भगतो धीरा 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 चावणना गामना पादर माथे हायला जाय छे। एमां आपमां धजा फड़ाका मारे छे, फड़ाक फड़ाक पवनना वावडामां धजा फड़ाका मारे छे। एक भगत कहे छे के बाप आ कालिया ठाकरनी धजा। हाँ ओ भगत आ तो कालिया ठाकरनी धजा, चावणनो ठाकर आ तो सानियानो ठाकर एम छे। शू बीजो भगत एने पूछे छे के आ कालिया ठाकरनी वात शुं छे? कोण ठाकर, क्याना ठाकर अने कोनो ठाकर कहेवाय? कोना वेणे फळ्यो छे, कोना वेणे वातो कीधी छे आ ठाकरे? त्यारे बीजो भगत छे वात चालू करे छे। बाप बहु लांबी वात छे। आ ठाकरना हजारों लाखों परचाओ छे पण भगत 350 वर्ष पहला 350 ना माथे 350 वर्ष गलोटिया खाई विया गया छे। कांक सूरज उगी ने हाथमी गया छे, कांक रातू आ धरती माथे ढली गई छे, कांक चोमाहा कांक हियाळा अने कांक उनाळा माथेथी विया गया छे। वढियारनी भूमि जेदी वढियारनी भूमिए जाकारो दीधो ज्यां अंजड़ पाणी खूट्या वढियारनी भूमि माथेथी अने सानिया भाईओ विचार करे छे दुकान पीड़ो छे कई बाजू जावू? हगावाला मां ज्यां नजर ठरे न्या माणा जाय, ज्यां मन भाळे न्या माणा जाय बाप। अने दुकान में एने जोए छे कई बाजू जावू अने दुष्काळ डरावे फाळ पड़ावे मेहन आवे मर जावे ए वखते आवे कवि गुण गावे बहु रिजावे बिरदावे अने दातार निभावे पण दुख पावे अरे नाम उगी आवे दाम नथी वित वावरवानु रण चढ़वानु ना मरदोनु काम नथी। एवा दुकाळ में हयु अने मन ने ज्यारे अंदर घमसाण हालती हुई विचारनी दोरीओ खेचाती छे कोने कोना पाहे जई कया हगामां जई अने एमां वढियारनी भूमि माथेथी ई सानिया एने चावण गाममां थंभ बांधेलो, चावण गाममां जेने तोरण बांधेला एवा बांबा हकना भरवाड़ो अने ई बांबा हकना भरवाड़ अने आ हानिया हकना ई बे मामा फूईना भाईओ थता था। भगवान कृष्ण अने अर्जुन थाय एम मामा फूईना भाईओ ने बाप मामा फूईनु हेत ई तो नदी में गाळेलो वीरडो एमांथी हरवाणी आव्या ज एवुं हेत। अने अहींयाथी वढियारनी भूमि मूकी अने माल ढोर लई गायूं छे, झीणो माल छे, हांढड़ियूं हांढिया हारे छे अने धीरा 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 पंथ कापता 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 काठियावाड़नी भूमि में जारे दाखल थिया ए चावणना डूंगरा ए धरती
જ્યારે હાથ પાડતી હોય, ડુંગરા હોકા કરતો હોય, બાપ આય ઠાકરના હાનિયા આય, બાપ આય, ડુંગરા જાણે આવકાર દેતા હોય. એક એક નદીયું છે, એ નદીયું જાણે આવકાર દેતી હોય કે આય બાપ ઠાકરના હાનિયા આય બાપ. કારણ કે હાનિયા ને ઠાકર વાલા અને ઠાકર ને હાનિયા વાલા, આવી એની પરંપરા, ઉજળી પરંપરા. અને એ ઠાકર બાપ, એ ભગત, એ ઠાકર કોનો? એ ઠાકર પરમ ભક્ત કાળિયા ઠાકરના સામે આંખ મિલાવીને વાત કરે. અને એક હામા જાણે બે ભાઈબંધો વાત કરતા હોય એવી ટાપા ટોયા કરી હામે તાપલિયું મારીને વાત કરે, એવી ઠાકરને અને બાપ ઈ ભગતને એટલો બધો મેળ અને વેણે વાતો કરે ઠાકરના. 350 વર્ષ પહેલાની એ વાતમાં ભગત અહીંથી વાત ચાલુ કરે છે. કોના ઠાકરની વાત કરો છો બાપ? 7 અવતાર લગી, 7 જન્મ લગી, જેને જમણા હાથના ભુજા માથે કનૈયાનું દ્રશ્ય દોરાઈ જાય, કનૈયાનું ચિત્ર દોરાઈ જાય, ગુનામાં ધ્રુમકો મારે, પાણીમાં ધ્રુમકો મારે અને બહાર નીકળે તો સાહેબ જમણા ભુજા માથે, એના માથે આમ દ્રશ્ય દોરાઈ જાય કૃષ્ણનું, કનૈયાનું. એક જન્મ નહીં, બીજો જન્મ નહીં, પણ 7 જન્મ લગી જેને પ્રમાણો પૂર્યા છે, પ્રમાણો આપ્યા છે, એવા ઠાકર, એના ઠાકર. અને મૂળું આપાના ઠાકર કહેવાય બાપ. મૂળું આપાના ઠાકર, મૂળું આપાના ઠાકર થી હાનિયા, મૂળું આપા હાનિયા હાકના ભરવાડ અને એના ઠાકરા. અને ધીરા ધીરા અહીંયા મામા ફૂઈના ભાઈઓના હિસાબે અહીંયા વહવાટ કર્યો ચાવંડ ગામમાં. અને ચાવંડ ગામમાં રહ્યા પછી માથેથી વર્ષોના વાણા વયા ગયા, દિન ગણતા માસ ગયા અને માસે વરે હાતરિયા. આ તો સુરત ભૂલી સાહેબા ભજન આમે વિહરિયા. સમય પસાર થવા માંડ્યો અને એમાંથી 17મા સૈકામાં ઉત્તરાધમાં ચાવંડ ગામે ત્યાં વસવાસ કર્યો. હાનિયા ભગત, વસરામ ભગત, આપા વસરામ બાપ, એને વેણા ઠાકર વાતું કરે. પછી મામા ફૂઈના ભાઈઓ બાંભા અને એના એવો પ્રેમ, એવો નાતો, એવો વણાઈ ગયેલો. પણ એ કાળિયો ઠાકર એ રણછોડ જાય, મુખમાંથી નામ સતત સીર્યા કરે. જાય અવિનાશી યરુણ અધર મુદ મુખવાર ધારકાર ગહસ્વાર બાંસી ગનંગ અને સરાર બરાર સુ તીવ્ર બચન સર ગહર સહજ ગંભીર ભનંગ ઉર પલ્લગ સતીર અથિલ જલ થલ ચર નરસર મુનિવાર અચર ચરંગ ઈ ગોપેશ્વર નાથ મુરલીધર મન હર નટવર ગિરિધર ગષ્ટ હરંગ. હે બાપ ગોપેશ્વર, જેને એને આરાધના કરવા વાળો કાળિયો ઠાકર, હે ગિરિધર, હે નટવર, હે ઠાકર, સતત એના મુખમાંથી એના નામના શ્રવણ ઝીર્યા કરે. અને માળા ઠાકર, તુહી ઠાકર, તુહી ઠાકર, તુહી ઠાકરનો નાદ એના મુખમાંથી ઝીર્યા કરે. એવા વસરામ આપા સમય જાતા જાતા હારે એમના મામા ફૂઈના ભાઈઓ એટલે જીવાપા, એ બાંભા હાકના ભરવાડ. અને બાંભા હાકના ભરવાડ સમાજ સેવક, સતત સેવામાં. એક નાનો છોકરો બોલે તો ભલે 60 વર્ષનો બુઢો બોલે તો એના હાયા અને એના નાય ના. ગણ કર્યા ગોઈખા કરે ને અવગણ ભૂલી જાય, કાગા એ કહેવાય મોટા મનના માનવી. આવા જીવા ભગત એ બાંભા હાકના ભરવાડ અને વસરામ આપા છે એ સાનિયા હાકના ભરવાડ. અને બે મામા ફૂઈના ભાઈઓને એવો હેત બંધાઈ ગયું છે, એવી હેતની ગાંઠું ગુથાઈ ગઈ છે બાપ. અને એ સાનિયા ભગત, સાનિયા વસરામ આપા અને જીવાપા બેને સમય જાતા જાતા એક દી વિચાર આવ્યો, માલધારી આગા નેહડા ને પશુપાલનનો ધંધો, ચારણ છે, ભરવાડ છે, રબારી છે, આહિર છે, જ્યાં ડુંગરાઓ ખડ પાણી હોય, જ્યાં પાણીનો ગુનો હોય, નદી હોય, સરોવર હોય, તળાવ હોય, જ્યાં પાણી અને ખડ હોય ત્યાં ચાલ માલધારી કોમ ત્યાં વસવાટ કરે, ત્યાં વહવાટ કરે. અને ત્યાં વસરામ ભગતને એક દી વિચાર આવે છે, સમાજને ભેળા કરી 4 જ્ઞાતિ, પોતાના ભાંડુડાને, પોતાના જ્ઞાતિને, ભરવાડ ભાઈઓને ભેળા કરી વસરામ ભગતને સમયો કરવો છે, સમયો કરવો છે, સમયો કરવો છે. એમાં થંભ ઉભો કરવો પડે. જ્ઞાતિને કીધું કે ભાઈ મારે સમયો કરવો છે, શું કરું બાપ? તો કે એમાં શું, હે વસરામ આપા, ઠાકર તમારો છે અને તમે સમયો કેમ ન કરો? ઠાકર તમારે વેણે વાતો કરે છે, કરો. જ્ઞાતિ આખી બધી હારે છે તમારી હારે, અને એમાં થંભ ઉભો કરવો પડે બાપ.
અને એ થંભ ઉભો કરવા માટે આ વિશાળ પાક આભમાં જાણે થંભ જાય એવો થંભ ઉભો કરવો પડે. રાંઢવાઓ મગાવ્યા, જ્ઞાતિ આખી ભેડી થઈ છે અને એમાં જુવાનડાઓ એક એક રાંઢવે હો જુવાનડા ચોટ્યા છે અને ઠાકરનો જય જયકાર કરીને જ્યારે આમ તાકાત કરે છે, પણ રતી બાર થંભ છે આગો પાછો થતો નથી ને એમને ચીતો પાઠ પીડ્યો રહે છે, હલતો નથી. બધા વિચાર કરે છે કે બાપ ઠાકર હશે નહીં હોય, શું હશે, કેમ ઠાકરની મજૂરી નહીં હોય, શું હશે, વિચાર કરે છે. એમાં એક ભરવાડ બોલ્યો, હે ભગત, શું આ જુવાનડાઓને હેરાન કરો છો? ઠાકર અહીંયા ક્યાં છે? તમારા ભાઈઓ જેથી પાઠ ભીમોરા ગયા તેથી લઈ ગયા છે, અહીંયા ક્યાં છે ઠાકર? અરે બાપ, ઠાકર તો બધે હોય અને ઠાકરને થોડી વાર લાગે અહીંયા આવવું હોય તો. ઈ કાનમાં જાણે મેણું મથે જો માં, જ્યારે મેણું લાગે છે, જ્યારે મેણું માથાનો ઘા લાગે છે, આ શરીર માથે તરવાલનો ઝાટકો લાગ્યો હોય એના માથે ઔષધિ એની દવા કરો તો થાય. પાટા પિંડ ઉપાવ તન લાગા તર વારિયા, પણ વહે જીભરા ઘાવ પસ રતી ને ઓહડ રાજીયા. આ તો ભગત માણા, એનું હૃદય તો બાપ આમે કોમળ હોય, કોમળથી હૃદયથી કરુણાથી ભરેલો, મૈત્રી ભાવથી ભરેલો ઠાકર નો પરમ ભક્ત બાપ વસરામ આપા અને જીવા આપા બાંભા અને ધીરો 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 થંભ પાસે જાય છે. ઠાકરના થંભ પાસે ચાંદલા કરી અને થંભને પ્રણામ કરીને, હે બાપ ઠાકર, તું ગમે એટલો છેટો હોય તો તારે આવતા કેટલી વાર? કારણ કે ઝુંડે જ્યારે હાથીને પકડ્યો અને હાથી ઠેઠ સૂંઢ લગી આખું શરીર પાણીમાં ગરક થઈ ગયું, ખાલી થોડુંક મુખ આમ બારું રહ્યું, તા તો હરી બોલ્યા. હાથીના મુખમાંથી હરી શબ્દ જાસીર્યો, હે ઠાકર, તા તો આ સુણ્યો હરી વનિતાન થી સુણ્યો ગજરાજ. તા તો ઠાકર પોગી ગયો તો બાપ. અને એ પાઠને પ્રણામ કરી અને બાપ આ યાદ કરતો છે કે, હે ઠાકર, તું ક્યાં નથી? પ્રભુ તું પાણીએ તુજ પવન ગરજત ભૂમિ પિયાળ ગગન ઇલાત્રઈ તુજ ઉડીયન યભ અન પણંગાઈ મેઘાઈ માઈ પરબ સમાણો તુજ મહી ઘનશ્યામ. ઠાકર, એ બાપ તું ક્યાં નથી? એ વસરામ ભગત આપા વસરામ સાનિયા અને એ પ્રણામ કરી અને થંભને જયારે હાથ ડાળીને આમ જ્યાં પ્રાર્થના કરે છે, ત્યાં તો આંખની માલપાથી દાડ દાડ આહુડાની ધાર થઈ આપા વસરામને. બાપ, કોના પાસે પ્રાર્થના કરવી? નિરાધારનો આધાર, અસરણનો શરણ. જય અસરણ શરણ કરણ કારણ કરુણા કર ધરણ ઢાઢ પર ધરણ ધરણ ગોમલ ઉજ્જવલ જર હરણ ત્રાજ યવ ધરણ ભરણ પોષણ ત્રિભુવન પર અને કરણ મરણ યાક્રમણ અને વિશ્વ વિસ્તરણ લાક્ષીવાર મહારાણ જગત મેટણ ભ્રમણ સદાય અનુસરણ સંત કહે. આમ વસરામ ભગત યાદ કરે છે કે, હે બાપ, હે નિરાધાર ના આધાર, આ શરણ ના શરણ. નાથ પ્રાર્થના કરે છે બાપ, એ જી ઠાકર યમુ મેલ માં ઢેલી, અરે થાજે બુડ તલ ના બેલી. હે બાપ, હે નાથ, હે કાળિયા ઠાકર, આ કાલા ઘેલા યમે એ તારા કેવાણા અન જપીએ તારો જાપ. આ ગાલા ઘેલાય મેં એ તારા કેવાણા અન જપીએ તારો જાપ. એ નાથજી નાદો ક્યાંયનો નહીં અમે બીજે ક્યાં જાઈએ બાપ. ઠાકર યમુ મેલ માં ઢેલી, અરે દાજે બુડ દલ ના બેલી. આમ જ્યાં ઠાકરને યાદ કર્યો બાપ, યાદ કરે છે અને સમાજ આખી ભગવાનને ઠાકરને યાદ કરો બાપ. વસરામ ભગત હાથ જોડીને કહે છે કે, હે સમાજ, હે મારી ભોળી નાયત, હે ભરવાડ સમાજ, બધી ઠાકરને યાદ કરો. ઈ મારો બાપ, ઈ ઠાકર આવી છે, એને ક્યાં આગું છે? અને યાદ કરે છે ઠાકર નકળંગ. અને બાપ યાદ કરતા તો આભેથી આકાશેથી ઉતરો ઠાકરો વાળો પાઠ. ઠાકરનો પાઠ જ્યાં આભમાંથી ખારા કરતો હનુમાન જતી અરે લાટ ભીમોરાથી લાવ્યો આ તો પવન પુત્ર હનુમાન
લાઠ ભીમોરાથી પાઠ ઉડ્યો. મંડપ ચાવંડ માંડિયાના આવ્યો અનુભવ અઘાત. ભરવાડ સાનિયાના ભાવથી આ ઉતરો ઠાકર પાઠ. સાનિયા આપા વસરામના પ્રાર્થનાથી એના આર્તનાદથી ધા નાખે છે ભાઈ. જ્યારે ધા નાખે છે તારે બાપ ઠાકર આઘો નથી હોતો. મીરાના ઝેરે જ્યારે ભગવાન કાળિયો ઠાકર આવીને જો પચાવતો હોય, નરસિંહ મહેતાને જેલમાંથી છોડાવતો હોય, અને બાપ એક 7 વર્ષનો બાળક આ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે અને જો ધગેલ તાંબા જેવા થંભમાં 8-8 10 પૂરતી ચામડા ખેંચી લ્યો, થંભ ધગારા મારતો હોય અને એને જઈને જો દોડીને ભરતો હોય, દીડ હક બર બજી ધંભ ભઈ તો ભર ધરતી નિડર જોત ની ભરી લયો મૃગ ગસ દપટ્ટી. થંભના કટકામાંથી લોખંડના થંભમાંથી જો ભગવાન હોકારા કરતો હોય, બાપ આ ભોળો આ મહાન સંત જેવો મહાન ઋષિ જેવો આપા વસરામની ધા ઠાકર સુણા વિના રીએ બાપ. અને ભાઈ હનુમાન જતી ઉડણિયો હનુમાન અને ઉડણિયો ઠાકર આબમાંથી ખારા કરતો ઉતરો બાપ. ચાવણના ચોકમાં ઠાકર ઉતરો અને બધાય ભાવ વિભોર થઈ ગયા છે. આ છે શું બાપ? વસરામ ભગત છે, આપા વહેરામ છે. આપા વસરામ કે છે કે હે બાપ ઠાકરના દર્શન કરો, ઠાકરના દર્શન કરો, આજ બધા આનંદ કરો, આજ એના ગુણગાન ગાવા. આજ બાપ લાઠ ભીમોરાથી ઉડણીઓ ઠાકર આ ચાવણના ચોકમાં આવ્યો છે. અને હવે અડાડો હાથ, આ થંભરીઓ ઠાકર આવી ગયો છે ચાવણના ચોકમાં. હો બાપ. અને ભગતે થંભને જઈને પ્રણામ કરી અને હાથ જોડ્યા. તા જેમ આભમાં કડાકો થાય એમ કાડાડાડાડ બ્રહ્માંડ જય કે સહી કાડકાદી જાડાડી જાડાડ દાદી ચાલો ઉછલાંગ દાડ દાડ થમાક થડાડ ભાઈ બુદાર અને ખડાડાડાડ મેરુ સેવી દાન ખોલાન કડાડાડ કરતો આભમાં ઊભો થયો થંભાઈ. આભમાં ધજા ફડાકા મારવા મંડાણી, પવનના વાવડા વાવા મંડાણ્યા અને સમુદ્ર જાણે ગોગોગ ગોગોગ ગોગો કરતો જેમ ગાંડો થાય એમ આખો જે ભરવાડ સમાજ છે આ હરખના હિલોળે ચીડ્યો છે. અને ભાઈ એવો હરખ પણ એવી લહેર લાગી છે. આ તો લહેર લાગી ઠાકર તારા નામની લહેર લાગી.
વાજા વાગીની જૂને વાજા વાગીની જૂની ધજા ફરું કે દર્શન કરી